जय जगन्नाथ। क्रिएटिविटी परिवार के समस्त को स्वागत। देख आज सिक्स क्लास गोटे सिक्स अध्याय षष्ठ अध्याय विषय है पृथ्वीर महादेश है। आमर जिते महादेश अच्छा है सबूर गोटे गोटे पढ़ा। आज प्रथम पढ़ा कौन एशिया। आम महादेशर ना कौन एशिया ना नहीं ता विषय आम आज पढ़ा। एशिया महादेश हूँ कौन जदि आम तार जनसंख्या जोटा कि पॉपुलेशन है एवं तार क्षेत्रफल को देखा ताले ये हूँ पृथ्वीर सर्वबृहत महादेश। कौन पृथ्वीर सर्वबृहत महादेश जोटा कि 10 डिग्री दक्षिणर अक्षांश और 80 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 25 डिग्री पूर्व द्राघिमा एवं 170 डिग्री पश्चिम द्राघिमा अवस्थित। ताले जदि पचरा जाए तार अक्षांश और द्राघिमा केते अवस्थित ना 10 डिग्री दक्षिण को एवं 80 डिग्री उत्तर को 25 डिग्री पूर्व द्राघिमा को एवं 170 डिग्री पश्चिम द्राघिमा मध्य अवस्थित। ये जो महादेश एशिया महादेश आर अधिकांश जो जगाटा कौ गोलार्धर अवस्थित रे पूर्व गोलार्धर अवस्थित। बीट पॉइंट गुड़ा टिके मन रख है। एशिया महादेश आफ्रिका सहित कौन थिला ना स्थलभाग द्वारा संयुक्त थिला। जेतेबेले सुएज केनाल कौन कला खोला हला सेबे ठारू कौन है आफ्रिका ठारू एशिया महादेश कौन हो गला विच्छिन्न हो गला अलगा हो गला। बुझिले यार उत्तर रे सुमेरु महासागर पूर्व प्रशांत महासागर एवं दक्षिण रे भारत महासागर दक्षिण पश्चिम रे आफ्रिका महादेश एवं पश्चिम रे यूरोप महादेश अच्छी। ताले आम एशिया को उत्तर पटरे कौ महासागर अच्छी रे सुमेरु पूर्व रे किए अच्छी प्रशांत महासागर दक्षिण रे आमर तो भारत महासागर अच्छी दक्षिण पश्चिम रे आफ्रिका महादेश एवं पश्चिम रे यूरोप महादेशटा कौन अच्छे अवस्थान करिछि। ये है गोटे ओभरऑल आमर एशिया महादेशर कथा। जदि से महादेशर आमे कोठी की जानते रे जदि तार प्राकृतिक विभाग को आमे लक्ष्य करिबा प्रकृत रे ताहले जना पड़िबो जे भू प्रकृति अनुसार ये जो महादेशर जो केन्द्रांचल जो पर्वतमाला रही दक्षिण रे मालभूमि रही विभिन्न नदी उपत्यका रही उपकूलवर्ती समतल अंचल रे कौन देखा जाए रे सबू ना समतल भूमि सब देखा जाए। कौन देखा जाए समतल भूमि। यह व्यतीत ताकू लगी रही महासागर उपसागर रे केतगुड़िए द्वीपपुंज अच्छा कि द्वीपपुंज आइलैंड गुड़ाक अच्छा नहीं कि यही महादेशर केन्द्र भाग में अवस्थित पामीर मालभूमि पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि। ताले पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि कौटी अच्छी रे एशिया महादेश अच्छी। कौटी अच्छी एशिया महादेश अच्छी। विषयटा पढ़ुचु तो पढ़ू पढ़ू जापार ना कौन हाँ पामीर महाभूमि मालभूमिटा कौन एशिया महादेश अच्छी जोटा कि पृथ्वीर उच्चतम मालभूमि। मन रख दो पॉइंट करिवो। तेणु यह पृथ्वीर छात बोली कह जाए। ताले परीक्षा जदि क्वेश्चन आसे जे पृथ्वीर छात बोली आम क्या कहवा ताको कौन कहवा पामीर मालभूमि को यह पामीर ग्रंथि कह जाए। कौन कह जाए हाँ पामीर ग्रंथि बोली कह जाए। कारण कहीं कह जाए पामीर ग्रंथि कारण एइथिरु उत्तर को तिएसन आल्टाई स्थानोभई प्रभृति पर्वतमाला एवं दक्षिण उत्तर पूर्व को काराकोरम क्यूनलील पर्वतमाला एवं पूर्व को हिमालय पर्वत एवं दक्षिण पश्चिम को हिंदुकुश पर्वतमाला सब विस्तृत हो रही। सेतिपई याकू पामीर ग्रंथि बोली कह जाए। पृथ्वीर सर्वोच्च शृंग गुड़िक मध्यरु एवरेस्ट शृंग हिमालय पर्वत एवं K2 किंबा गॉडविन
ଅଷ୍ଟିନ୍ କାରାକୋରମ୍ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛି ହେଲା। କାରାକୋରମ୍ ପର୍ବତ ଉପରେ କ'ଣ କରିଛି K2 ଅଛି ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଗଟା କେଉଁଠି ଅଛି ରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ ଅଛି। ଇଏ ରହିଲା ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଅଛି ରେ ନଦୀ। କ'ଣ ନଦୀ ତାହେଲେ କ'ଣ ନଦୀ ସବୁ ସେଠି ଅଛି। ଦେଖ ଏସିଆ ମହାଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ସୁମେରୁ ମହାସାଗରରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଲା କିଏ ନା ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଇରାବତୀ, ମେକଙ୍ଗ, ସାଲୁଇନ୍, ହୋୟଙ୍ଗହୋ, ୟାସିଂକିଆ, ୱୋବ୍, ଇଶାନୀ, ଲେନା, ଏଇସବୁ ମହାନଦୀ, ଗୋଦାବରୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ ସବୁ ନାଇଁ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ଉପତ୍ୟକା ଓ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଥାଏ ରେ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଓ ଘନ ଜନବସତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଜନବସତି ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଗ୍ରୀନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝିଲ। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ତାର ନଦୀର ଏସିଆର ଏଇଟା କ'ଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ। କମିଂ ଟୁ ଦ ଜଳବାୟୁ, ତାହେଲେ ସେଠି ଜଳବାୟୁ କେମିତି ଥିବ ଦେଖ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଜଳବାୟୁଟା କ'ଣ ଏହାର ବିଶାଳ ଆକାର ଯେଉଁଟା ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଭୂପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ଶୀତ ପଡ଼େ। ତାହେଲେ ଶୀତ ଋତୁ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ନା ନାଇଁ, ଶୀତ ଥଣ୍ଡା ବି ପଡ଼ୁଛି। ତାପମାତ୍ରା ହିମାଙ୍କ ନିମ୍ନକୁ ଚାଲିଯାଏ ହେଲା, 0 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଏ। ଜଳ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ବରଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ହିମାଙ୍କ କୁହାଯାଏ। ହିମାଙ୍କ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ପଳାଇଥାଏ ମାନେ କ'ଣ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ମାଇନସ୍କୁ ପଳାଇବ। ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟାଣିବା ନା ନାଇଁ, ଏଇଠିକର ତ କେତେ 0 ରହିବ, ଇଆଡ଼କୁ ଯେତେ ହେଉଛି ସବୁ ପଜିଟିଭ୍, ଏପଟକୁ ଯେତେ ରହିବ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍। ତାହେଲେ ଏଇଟା 0 ମାନେ ତାର ନିମ୍ନକୁ ପଳାଇବା ମାନେ ତାକୁ କମ୍ ପଳାଇବା, ତାହେଲେ କୁଆଡ଼କୁ ଗତି କଲାରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଡ଼କୁ ଗଲା, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ତେଣୁ ଏସିଆର ଦକ୍ଷିଣାଂଶ ବିଷୁବରେଖା ଏବଂ କର୍କଟକ୍ରାନ୍ତି ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ଭୀଷଣ ଗରମ ହୁଏ, ପ୍ରବଳ ଗରମ ହୁଏ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗଟା କ'ଣ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ବୃଷ୍ଟି ପାଏ। ପୂର୍ବ ସୂଚିତ ଭୌଗୋଳିକ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମାତ୍ରା, ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟି, ନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, ବୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଞ୍ଚଳ ଇତ୍ୟାଦି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଦେଖାଯାଏ। ବୃଷ୍ଟିହୀନ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ଯେଉଁଠି ବର୍ଷା ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉଥିବା ମରୁଭୂମି ମଧ୍ୟରୁ ଆରବ ମରୁଭୂମି, ଥର୍ ମରୁଭୂମି, ଗବି ମରୁଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ୟତମ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ, ବିଭିନ୍ନ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଲୋକ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବାସ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁସଲିମ ଅଛନ୍ତି, ଜୈନ ଅଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଭାଷାଭାଷୀର ଲୋକ ଏଠି ବାସ କରନ୍ତି। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଷାର ନାଁ କହିଲ ଦେଖିବା, କି ଭାଷା ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି କହିଲୁ ତୁ ଗୋଟେ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ। ତୁ ଗୋଟେ ଭାଷା କହିଲୁ। ହିନ୍ଦୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଷା କହିଲୁ। ସଂସ୍କୃତ। ତେଲୁଗୁ। ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, ମାଲାୟାଲାମ, କନ୍ନଡ଼, କେତେ ଭାଷା ଅଛି, ଇଂରାଜୀ, ଏସବୁ ଭାଷା ଚାଲିଛି। ସଂସ୍କୃତ କହିଦେଲୁ, କେଉଁଠି ସଂସ୍କୃତ ମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସଂସ୍କୃତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଦେଲା ଆଉ ନା, ମୂର୍ଖ। ଏଣୁ ଏସିଆକୁ ଏକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଦେଶ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ ଏସିଆକୁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଦେଶ କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଏବଂ ବେଶପୋଷା କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଲା, ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହୁଏ ବୈଚିତ୍ର୍ୟମୟ ଦେଶ ଆମେ ତାକୁ
କହିବା। ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ପ୍ରାକୃତିକ ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି। ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ, ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଭୀଷଣ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ରହେ, ତାକୁ ଆମେ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିବା। କ'ଣ କହିବା? ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳ। ହେଲା, ବରଫାଚ୍ଛନ୍ନ ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ବରଫ ପଡ଼ୁଥିବ। ତାହେଲେ ତୁନ୍ଦ୍ରା ଉଦ୍ଭିଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଷୁବକ୍ରାନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ। ବିଷୁବକ୍ରାନ୍ତି ଉଦ୍ଭିଦ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଭୀଷଣ ଗରମ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେପି ତୃଣଭୂମି, ମରୁଭୂମି ଯେଉଁଟାକି କଣ୍ଟା ବୁଦା ଓ ସିଜୁଥାଏ, ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଏ ଯେଉଁ ମହାସାଗରରେ କ'ଣ କରିଛି? ରହିଛି। ହେଲା, ଜଳବାୟୁ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି? କେଉଁ ଇଏ ଦେଖାଯାଏ? ୟାକ୍ ଦେଖାଯାଏ। ମରୁଭୂମିରେ ଓଟ, ଗଧ, ମୌସୁମୀ ଅରଣ୍ୟ ହାତୀ, ବାଘ, ଚିତା, ମାଙ୍କଡ଼, କୁମ୍ଭୀର, ଭାଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାପ, ପାଣ୍ଡା, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି ତୃଣଭୂମି ଏବଂ ମାଂସାଶୀ ପଶୁମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୁନ୍ଦ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ କ'ଣ? ଥଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ ଦେଖାନ୍ତି? ବଲ୍ଗା ହରିଣ, କ'ଣ କ୍ୟାରିଉ, ଧଳା ଭାଲୁ ପରି ଲୋମସ ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ତୃଣଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ହରିଣ, ବାଘ, ଟାଇଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଙ୍କ ଏବଂ କୋକିଶିଆଳି ଆଦି ଲୋମସ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିବାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ତା'ର ପ୍ରଧାନ ସହର ସମୂହ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛ, କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।